Hello, welcome back friends. In this video we are going to see some practical problems based on mortality rates, and this is a problem where we are going to calculate crude death rate. Please see the question. The average population of a town was 65,51,000. So average population of a town is given. The number of deaths occurred in that year in the town was 61,931. Find the crude death rate. So ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ರೂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ಕ್ರೂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? CDR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್ಸ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಟೌನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆತ್ಸ್ 61,931. ದೆನ್ average population of the town, that is 65,51,000. So that is population. So formula ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮಗಿದೆ. Now substitute the figures into the formula. CDR equals to deaths by population into 1000. So deaths ಗೆ amount 61,931 divided by 65,51,000 population into 1000. If you calculate, you are going to get 9.5 deaths per 1000 population. Calculation of CDR is very simple. The formula is number of deaths divided by population into 1000. Got it? Okay, we'll move on to the next one. This is also about CDR, crude death rate. For a population of 3 lakhs, population ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 lakhs is 8. Now what is this 8? Read the question once again. In a year, the CDR for a population of 3 lakhs is 8. 3 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋಂತಹ ಒಂದು ಟೌನಲ್ಲಿ CDR ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ CDR ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CDR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8 ಅಂತ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನಮಗೆ CDR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಡೆತ್ಸ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, CDR is given but deaths is missing. Therefore find the number of deaths. Deaths anna miss madidare, you can usually find out. Now apply the equation. CDR equals to deaths by population into 1000. CDR as given in the question 8. So 8 equals to deaths kottilla, deaths place alli D antane mention ಮಾಡಿ, divided by population is given 3 lakhs, 3 lakhs anta ಹಾಕೊಳ್ಳಿ into 1000. So when you take this 3 lakhs that side, you will become 8 into 3 lakhs, 8 into 3, 24 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. D into 1000, 1000 D ಆಗುತ್ತೆ. Now 1000 D equals to, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1000 D equals to 24 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ D equals to 24 lakhs divided by 1000 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ you will get 2400. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ CDR ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ D ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು 8 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. D is not given, therefore leave it as D only. Population is given 3 lakhs ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ into 1000. Now substitution of values ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, we are cross multiplying this 8 and 3 lakhs. That means that will become 3 lakhs into 8, 24 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. So 24 lakhs equals to D into 1000, 1000 D ಆಗುತ್ತೆ. Therefore ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? D equals to 24 lakhs divided by 1000. ಸೊ 3 zeros ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಲ್ಲಿ 2400. ಸೊ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಈಸ್ 2400. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. We'll go to the next sum.
This is also about CDR, crude death rate. Calculate CDR for the following data. Here they have given the question in a tabular format. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಡೆತ್ಸ್. CDR ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ CDR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಡೆತ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಡೆತ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು, ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 98,000, ಟೋಟಲ್ ಡೆತ್ಸ್ 1,120 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ CDR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು D by P ಇಂಟು 1000. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಈ ಥರದ ಸಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದು CDR ಆಗಲಿ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೆನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ CDR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು D by P ಇಂಟು 1000. D ಅಂದರೆ ಡೆತ್ಸು, P ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು. ಸೊ ಡೆತ್ಸ್ ಈಸ್ 1,120, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 98,000 ಇಂಟು 1000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 11.43 ಆಸ್ ದಿ ಕ್ರೂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್. Is it clear? Add all the deaths, add all the population of various age groups, apply the CDR. It's very simple. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? We'll see the next sum. And this sum is about calculate age specific death rates. ASDR. Age specific death rates. ಅವನು ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಏಜ್ಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, CDRಗೆ ಅವನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೈಕ್ 0 to 19, 20 to 29, 30 to 49, 50 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋ. 4 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್, ಒನ್ CDR. ಬಟ್ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ASDRಸು 5 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ CDR ಆ್ಯಂಡ್ ASDR. CDR ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರು. ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಾ ಏಜ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೇಟು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. Calculate age specific death rates for the age groups 15 to 25 years and 25 to 40 years from the following data. Yes, ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೂ ASDRs ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದದು? 15 to 25 ಒಂದು, 25 to 40. ಸೊ ಆ 2 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ASDR ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. Now, the formula for ASDR is number of deaths in that specific age group divided by total population in that age group into 1000. So let us say, first take the 15 to 25 age group anna tagolana. Age specific death rate ASDR for 15 to 25 age group. Write the formula, number of deaths in that age group. ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ASDR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೆತ್ಸ್, 15 to 25 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆತ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಡೆತ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಟು 1000 ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ 15 to 25, what is the number of deaths? You have 600. So 600. For the same age group, what is the population? For the same age group, population is 30,000. So 600 by 30,000 into 1000, your ASDR is 20. So 20 ಆನ್ಸರು ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ?
15 to 25 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 20. ನಾವು ಸೊ ಒಂದಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 25 to 40. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ASDR ಫಾರ್ ದಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 25 to 40. Again write the formula. Number of deaths in the age group of 25 to 40 divided by total population in that age group into 1000. Now if you see the table, number of deaths is 400 in that age group. So write 400 divided by population in that age group is 28,000. 28,000 into 1000. So calculate ಮಾಡಿದಾಗ the age specific death rate for the age group of 25 to 40 you are getting is 14.28. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಲೋ 15ಗೆ, 40 to 60ಗೆ, 60 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋಗೆ ಎವ್ರಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಕ್ರೂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ರೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ASDRs ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಮ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ಈ ಸಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 0 to 9, 10 20, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 and above. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು 1 2 3 4 5 6 7 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ASDRs ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ 7 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಮ್. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಡೆತ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಆಯಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಡೆತ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಡೆತ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ASDRs. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸಮ್. ಟೇಕ್ ದ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸು, 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. And last one, for answer purpose, we have added one more column there, that is age specific death rates, ASDRs. So let us solve one by one. First age group 0 to 9 ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? ಡೆತ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟು 1000. ಸೊ 0 to 9 ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆತ್ಸು 1000 ಇದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 20,000 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 1000 divided by 20,000 into 1000. You will get answer of 50. So for the next age group, 10 to 19 years age group alli, deaths is 500, population is 15,000. Therefore, 500 divided by 15,000 into 1000, you are getting 33.30. And ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೂ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 29ಗೆ 200 divided by 1000 into 1000, you are getting 20. And for 30 to 39 age groupಗೆ 100 divided by 8000 into 1000, answer is 12.50. And for the next age group, 120 divided by 8000 into 1000, the answer 15. And 50 to 59, deaths are 150 divided by 7000 into 1000, you are getting 21.40. And for the last one, the deaths are 1200 divided by population is 18,000 into 1000. If you calculate, your answer should be 66.60. So that's your answer for ASDRs. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾ? ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಡ್. ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. Now, clear? Moving to the next sum. See, in a town, in a year, 62,418 live births occurred. Live births, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. Of these, 3,207 infants died in the same year.
compute infant mortality rate. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೂಸ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 year. ಸೊ ಆ 1 year ಏಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದಾರೋ ಆ ರೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ divided by total number of births in the same year into 1000. So illi they have given 3207 deaths happened. 3207 infants died. The population, I mean the live births in that year was 62,408. Therefore 62,418 tagondu into 1000, your infant mortality rate should be 51.38. Once again, formulas, you have to write the formulas and you have to learn the formulas also for all CDR, ASFR, ASDR, infant mortality, neonatal mortality, standardized death rates, ಆಮೇಲಿಂದ maternal mortality rate, every formula. Please learn all these formulas. Clear? Did you understand this? Infant mortality rate. Suppose ಅವರು ನಿಯೋನ್ಯಾಟಲ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು 28 days ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಮ್. ಇನ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಯರ್ 4000 ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಬಂದು 4000. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 40 ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್ 4000 ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು 40 ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮದರ್ಸ್ ಡೈಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್. ಮದರ್ಸ್ ಡೈಡ್. 4000 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಜನರ ಮಕ್ಕಳು, 40 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮದರ್ಸ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ 40 ಬರ್ತ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ MMR. MMR ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್. Again, the formula for maternal mortality rate is total number of deaths of mothers due to childbirth in a year. Childbirth reason ಇಂದ ಸಾಯ್ತಿರುವಂತಹ ಮದರ್ಸು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಇಂಟು 1000. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮದರ್ಸು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ? 40. ದೇರ್ ಫಾರ್ 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್? 4000. So divided by 4000 into 1000, 10 is the maternal mortality rate. Hope you understood all the sums. Please practice them, and we'll close this video here. Thank you.